ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ನ 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು XMLನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು XML ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ XML ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So what is the course outcome for this unit? At the end of this course, as well as after completing the associated assignments and completing the semester exams and internal assessments, the student should be able to describe XML using user-defined tags, DTDs, namespaces, as well as schemas with the help of simple programs. So let's move on. What is the agenda of this session? Initially, I'm going to talk about the learning outcomes, and then I will talk about the recap, and then I will talk about the introduction to the XML concepts, followed by the characteristics of the XML, and then I will brief you about the general low-level syntax of XML, and then I will be talking about a design choice between the XML attributes and nested elements. Finally, I'm going to conclude this topic with the help of mind maps. So let's move on. What are the session learning outcomes? What are the learning outcomes for this session? So at the end of this session, the students should be able to describe the origin and characteristics of XML, as well as the student should also be able to explain the syntax of XML. So what we have studied in our last session, we have talked about the dynamic contents, the dynamic documents, how we can make the dynamic documents using JavaScript, as well as we studied about how we can stack the elements one above the other, followed by how we can locate the mouse cursors, as well as how we can react to the mouse click events, as well as we have also talked about the slow movement of elements on the web page, as well as dragging and dropping of the elements. So fine, so let's come to the core topic of this session, XML. Initially, XML ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? What is the definition of an XML? XML ಅಂದ್ರೆ ಏನು? XML is an meta markup language. It is a meta markup language. ಏನು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, HTML is a ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. HTML ಏನೊಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. HTML ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಒಂದು HTML ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HTML, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ using the meta markup language called SGML. So HTML ಅನ್ನ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? SGML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ the another version of HTML called as XHTML. This is the another version of HTML, XHTML. XHTML ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಈ XHTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
is done using an XML meta markup language. So, ಇಲ್ಲಿ which are the meta markup languages? HTML is one meta markup language, as well as XML is also another meta markup language. So what is a meta markup language? A meta markup language is a language. It is a language. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವುದನ್ನ ಏನನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ? ಒಂದು XML, ಇನ್ನೊಂದು HTML. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ XML is. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ XML. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು XML ಟ್ರೀ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, XML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ HTML ಅನ್ನ HTML ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, XHTML ಅನ್ನ XML ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. HTML ತರನೇ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ನಾನು ಹೆಸರನ್ನ ಏನನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ GRWPT ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನ GPML ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಹೆಸರು GPML ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹಿಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು GPL ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ GRWPT ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ XML as the meta markup language which I am going to develop as an meta markup language. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, XML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು GPML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಡಿಸೈಡ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, we can make or we can define new markup languages using the meta markup language. What are the examples for the meta markup language? One is the XML and another one is the HTML. So in this chapter we are going to talk about XML, which is a meta markup language which is used in order to define the new markup languages. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು XML ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು EML ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೇಟಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ EML ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಸೊ ಈ EML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ, ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳ ಜನರಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು
ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತಹ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಇಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು XML ಅಲ್ಲಿ XML ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. So this is a markup language. It is a meta markup language. Rules I have used in order to write this markup language. I have used XML. So in the same way, ಯಾವುದೇ ಒಂದು XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಆಗೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀಬಹುದು. ಅದರ XML ನೀವು XML ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು XML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀಬಹುದು. If you follow XML rules and if you write the XML document, then you can write its corresponding tree also. So ಈ ತರ ಡೇಟಾನ ಈ ತರ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವೇಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಟ್ರೀ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ this is about the definition of an XML. So what is XML? XML is a meta markup language. ಏನು meta markup language ಅಂದ್ರೆ it is a language used for defining the other markup languages. What are the example for markup languages? One example is HTML. Another example can be your own markup language. So what are the example for the meta markup language? XML, HTML. So let's move on. So let's talk about ಈಗ what is the origin. ಈ XML ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Let's suppose take, let me give you an example. I have a data like this. ಏನಿದೆ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೇಟಾ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ನೇಮಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಫಿನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಟಾ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫಿನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಟಾಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ XML ಮುಖಾಂತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಎನಿ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಬೇಡ, ಈಗ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಈ ಡೇಟಾಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ
ಇದು ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಏನಂತ ಟ್ಯಾಗು, ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೇಮಿನ ಓಪನ್ ಟ್ಯಾಗು ಮತ್ತೆ ನೇಮಿನ ಎಂಡ್ ಟ್ಯಾಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು write this data. Okay, and next thing is, so this is what, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ one more tag, designation. Okay, let me this. So lecturer. Okay, and ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು, ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು, ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಬರೀ ಸಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ GRWPT ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Okay, and I will enter the C tag. See now, ಈ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಏನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡೇಟಾಗಳಿಗೆ ಆ ಡೇಟಾ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ GRWPT ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ಯಾಗ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 1000 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು 2000 ಲೆಕ್ಚರರ್ ನೇಮ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಒಂದಿನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ನೇಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಡೇಟಾನ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತ, ಈ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 1986ರಲ್ಲಿ SGML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. SGML ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ 1986ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ
ಈ ಒಂದು HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬುಕ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ HTML. And HTML anyway means it was one meta markup language. ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ 1986ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1990ರಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ HTML. HTML is a markup language. ಈ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಟಿಮ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಲೀ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು? HTML ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ hypertext markup language 1.0 in 1990 in order to display the web documents. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು HTML ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ HTML ಅಲ್ಲಿ there was very since it was based on HTML and it had so many disadvantages ಗಳಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ HTML ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. HTML 2.0, 3.2, HTML 4.0 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಈ 1996 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ 1996ರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ಕನ್ಸಾರ್ಟಿಯಂ ಏನನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ HTML ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ HTML ವಾಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು? HTML ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ HTML ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು, ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳೇನು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ and this HTML is based on this HTML. So that's why ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ HTML ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ HTML ಅಲ್ಲಿ let's suppose take HTML ಅಲ್ಲಿ let's suppose take 1000 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1000 ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ XML ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that's why XML was called as the subset of HTML. It is a subset of HTML. HTML ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, XML ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. HTML ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೂಲ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ XML ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ HTML ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 1998 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ XML ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2000 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ XML ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ HTML. ಯಾವ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು? HTML ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2000ರಲ್ಲಿ HTML ನ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು HTML ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? XML ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು HTML ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ XHTML ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So this is about the brief origin about the XML.
ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ XML ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೇನ್ಲಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ HTML ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು XML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ HTML ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ XML ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ HTML 1.0. ಹಾಗಂದ್ರೆ HTML 1.0 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗಳು ಇದ್ವು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು HTML ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ನಾನೀಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನೇನಿತ್ತಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು, GRWPT ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಡೇಟಾನ ನಾನು ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅನ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಇದನ್ನು HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ HTML ಟ್ಯಾಗ್. ಈ HTML ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ HD ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಕ್ವಿಕ್. ಸೊ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ B ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೇಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ HTML ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರೆದು ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು HTML ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ HTML ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು. ಈ ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು, ಈ HTML ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ HTML ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರಬೇಕಾ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಕಲರ್ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? HTML ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟಿನ, ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಈ ಡೇಟಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇದು ನೇಮು, ಇದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಬಟ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ HTML ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಟೈಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಡೇಟಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ SGML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, SGML ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ SGML ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದು ನಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ತರ ಇಡೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋದ್ರ ಬದಲು ನೇಮ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಅಂತ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಟ್ಯಾಗಿನ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? HTML. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದರೊಳಗಡೆ G ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೂ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಾವೇನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ HTML ನ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ? We can give the meaningful names to the tags, and then using those meaningful tags we can access the data in the application. So this is the problem with the HTML, and this is the solution we can give using the HTML. But problem ಏನು? ನಾನು HTML ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? HTML ಅನ್ನ ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ HTML ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದು HTML ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ, ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ HTML ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ XML ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. HTML ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ HTML ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ XML ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿತ್ತು HTML ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಈ HTML ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. HTML ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನೊಂದು ಹೈ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ HTML ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಥವಾ HTML ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಈಗ ನಾನು ಈ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಟ್ಯಾಗು ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೇನದು? ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ST ಟ್ಯಾಗ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗು ಈ ST ಟ್ಯಾಗಿನ ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ HTML ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ HTML ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ XML ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಇಂದ HTML ನ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ XHTML ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ HTML 1.0 HTML ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ HTML ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ XML. ಆ XML ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. So XHTML language, it is created using XML meta markup language. So this is about why the XML was developed. And next thing is, let's move on. Let's talk about the difference between XML and HTML. ಸೊ XMLಗೂ ಮತ್ತೆ HTMLಗೂ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ XML ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
XML ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ HTML ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು, XML ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಇದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಆದರೆ HTML ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ, ಇದು ಬಾಡಿನ, ಇದು ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದಾಗ one version of HTML called as XHTML, it is based on what, XML ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು XHTML ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HTML 1.0 HTML ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಾ ಮಾರ್ಕಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು, SGML ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್